नमस्ते। एबे मु रक्तमाटीर पंचम अंकर प्रथम दृश्य आलोचना करी। सेठ गंगा दासकर घर। तांको घरे महा आडंबर सहकारे लक्ष्मी पूजा होउछि। अनेक भद्रलोक आसिचंती, भोजी भात चलीछि। सेठारे बसी उपभोग करुछंती शिव डाक्तर श्याम बाबू। एतिके बेले सेठाकू आसिचंती सेठ गंगा दास। तांको देखि नाच गीत आशार नीरवी जाइछि। पूजा शेष होई जिबा घोषणा करी प्रसाद सेवन पाई से समस्त को भीतर को जीवा लगी अनुरोध करिछंती। लक्ष्मी पूजा अवसर रे सेठ अन्नछत्र खोली देइछंती। 3 दिन धरी ताहा चालू रखिबाको तांकर इच्छा। तांको विचार रे किंतु श्याम बाबू कहिचंती तांको विचार रे किछि चाउल जदि बिना मूल्य रे जनता को बांटी दिया जानता तेबे सेमानंकर मंगल हुअंता। अपर पक्षरे सेमाने पेट को दाना पाइबा खुशी रे सेठ को जय जय करिथान्ते। एहा सुनी सेठ 10 बस्ता चाउल प्रत्याहार बांटी देवार अनुमति देइछंती। से समय रे आसी पहुंची जड़े जीर्ण किन्नकाय बुभुक्षु लोक। से सेठ को हाथ जोड़ी प्रार्थना करिछि। दौड़ी दौड़ी मु आसीछि बाबा सेठ, मोरी तोमरी पाखकू। आमको एमिति कलबल करी मार नाही। पिला माइकंक तंठीरे एका बेले खज पकाई दियो नाही। एहा कही से सेठ को कही, सेठ बाबा आमरी ठू तो 5 टंका मोहणरे चाउल किणी आज तुमे बिकुछ 25 टंकारे ताकू। एथिरे आमर तो फेर किछि भाग बराख अछि, सबु कोण तमरी पेटरे पड़िबो बोली से कहिछि। एहा सुनी श्याम लोकटी को टाणी नेई जाइछंती ओ ताकू कहिछंती अनाथ श्रमर आंब तोटारे हेउथिबा अन्न छत्रे जोग देबा पाई। पाखरे उपस्थित थिबा छबिलाल मध्य बिचरा लोकटी को धमक देइछंती। एही भली असार भितरु हठात प्रवेश करिछंती कुली सरदार नटिया। से राम प्रधानंक मंगेई देइछंती। सेठ को ठारू ता हिड़ बाबद आउ किछि अर्थ नेबा पाई सेठ नटवर को राम प्रधान को तार प्राप्य टंका देबाकू निर्देश देई ता पाखरु टिप नेबाकू इंगित देइछंती। एहा सहित से राम प्रधान को जणाई देइछंती ताकू सर्वशांत करिबा मूड़रे अछि एक धूर्त अलेख। ए धूर्त अलेख निश्चय अच्छी बोली कहिसंती। एहा परे नटिया राम प्रधान को टंका देबा पाई घर भीतर को नहीं जाइछि। एही समय रे पूर्वरु तोड़ा खाइथिबा सेही जीर्ण किन्न लोकटी को सांगरे धरी प्रवेश करिछंती विजय, लता और निरंजन। विजय प्रश्न करिछि श्याम बाबूंकु। विजय श्याम बाबूंकु प्रश्न करिछि जे ए गरीब लोकटी आपणଙ୍କୁ ए गरीब लोकटी को आपण मारी करी तोड़ी देले कहीं? श्याम बाबू हाँ मु मारिछि ना मारी नहीं तो कान धरी रास्ता देखाई देइछि बोली कहिसंती। विजय बाबू एथिपाई श्याम बाबूंकर कौनसी अनुशोचन नाही, बरं एहा करिबा उचित थिला बोली कहिसंती। से तार पाउना पाइबाकू आसीथिला, जहा पाइछि से तो निहाती कम। एहा सुनी निरंजन तांको उत्तर देइछि दुर्बल उपरे अत्याचार रे सबलर गौरव नाही, बरं सबल बा शक्तिमान पक्षे एइटा निंदार कथा। एहा सुनी सेठ उत्क्षिप्त होई तांको घर भितरे एभली होई हल्ला ना करी कचेरी जीवाकू कहिसंती। एहा सुनी निरंजन कहे जाने से बाट
ମୁହଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋହଫେଣା ଦେଇ ମୁଦି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ରୁଗ୍ଣ ଅଲେଖ ଓ ଜମିଦାର ପୁଅ ଦାମବାବୁ। ଅଲେଖ ଆଉ ଦାମବାବୁ ସେଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଠକୁ ଦେଖି ଅଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ମୋ ନାଁରେ ଯାହା କଲେ ତ କଲେ, ଦାମବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କି ଉପକାର କରିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମିଛରେ ନାଲିଶଟାଏ କରିଦେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେଠ କହିଛି, ମୁଁ କରିଛି? ଆପଣ ତ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଗଢ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ ସେ ହାଣ୍ଡି ବିକିଛି ମୁଁ ବସି। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନଟବର ଓ ରାମପ୍ରଧାନ। ସେଠଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଧରାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ହାତରେ। ରାମପ୍ରଧାନ ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଲତାର ବାପା ହାତ ଧରି ଅଟକାଇଛି। ରାମପ୍ରଧାନ ଝିଅର ହାତ ଛଡ଼ାଇ ତାକୁ କହିଛି, ତୁ ତୁନି ହୋ, ପେଟ ପଡ଼ିଗଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦିହ ଖଣ୍ଡ ମୋର ଗଲା। ମାମଲା ନ ବଢ଼ିବାକୁ ସଭିଙ୍କି କହିଲି, ଚୌଧୁରୀ ସାଆନ୍ତକୁ ବି କହିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାଇଥିଲା ନା ଟଙ୍କା 30ଟାକୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁଟାରେ କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ରାମପ୍ରଧାନ ମଲା କି ଗଲା। ସେଠ ଗଣିଦେଲା 1000 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଠି ହେଲେ ଛପର ଢେରି। ଗତର ଖଟେଇ ଦିହକ ଗମେଇବି। ଲତା ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ବାପା, ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆମର ଡିହ? ରାମପ୍ରଧାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ନିଶାରେ ଲତାର ଅନୁରୋଧ ରଖି ନାହିଁ, ବରଂ ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହା ଦେଖି ଅଲେଖ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନାହିଁ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ରାମପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ନେବାକୁ, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବୁ ଅସୁଲ କରିବୁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ଦାମବାବୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛି। ଶେଷରେ ରାମପ୍ରଧାନ କାହାରି ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହା ଦେଖି ଅଲେଖ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନାହିଁ। ରାମପ୍ରଧାନ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ସେଠ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ରାମପ୍ରଧାନ ରାଗିଯାଇ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ହାତକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଦେଇଛି ପାହାରେ। ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହି ଚାଲିଛି ରକ୍ତ। ସେଠ ଅଲେଖଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୃତ୍ରିମତାର ସମବେଦନାଟି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଛି, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଏ ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ରାମପ୍ରଧାନ ବଂଶର ଲୁହ। ସୁଖ ଏଇ ମାଟିରେ। ଏହାପରେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅଲେଖଙ୍କୁ ଧରି ନିରଞ୍ଜନ, ବିଜୟ ଓ ଦାମ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଛରେ ରହିଛି ଲତା, ଜବାବ ଦେବାକୁ ନୃଶଂସ ଶୋଷକ ସେଠ ଗଙ୍ଗାରାମକୁ। ଲତା ସେଠକୁ କହିଛି, ଲତା କ'ଣ କହିଛି ନା, ଟଙ୍କାରେ ମୋ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛ ତମେ ସେଠ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣି ଦେଉଛି, ତମକୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସେଠ ଲତାକୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ କହିଛନ୍ତି, ଲତା, ଏ ନିକମାଗୁରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି କାହିଁକି ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ? ତୋର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ସେଠଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିଛି। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ରୋକଠୋକ୍ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ଲତା ତୋର ଭିକାରୁଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେଠ ତାର ହାତ ଧରି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଲତା ରାଗରେ ସେଠକୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଠୁ। ସେଠ ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ
ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆଶା ବାଡ଼ିଟିକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ସମବେଦନାର ସ୍ୱରଟିଏ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆହା, ଏଇଠୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜପଥ, ରାସ୍ତା, ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀଟିଏ। ସେ ଭିକାରୀଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛି ଭିକ ମାଗି ମାଗି। ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦଣ୍ଡିଆ ନଟବର। ନଟ ସେ ଭିକାରୀକୁ କହିଛି ସେଠ ଘର ଛତରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ। ଭିକାରୀଟି ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନଟ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଛି ସେଠଙ୍କ ଅନ୍ନଛତ୍ର ସ୍ଥଳକୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କୋଉ ସେଠ ସେ ବାବୁ ପଚାରିଛି ଅନ୍ଧ ଲୋକ। ନଟ ତାକୁ ଏଠାକାର ମିଲ୍ ବାଲା ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଛି, ଓହୋ, କାଳ କ'ଣ ନ ହେଲା। ଗାଁଟା ଯାକ ବୁଲି ଚାରିମୁଠା ଚାଉଳ ପାଇଲି ପାହିଁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ସେଠକୁ। ସେ କହୁଛି ମାନେ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲିଲି କିନ୍ତୁ ଚାରିମୁଠା ଚାଉଳ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ ତାର। ଏହାପରେ ସେ ନଟଠାରୁ ମିଲରେ ହେଉଥିବା ଗୋଳମାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ସେଠି ଗୋଳମାଳ ହେଉଥିଲା ମିଲରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ନଟ ଉତ୍ତରରେ କହିଛି, ସବୁ ଗୋଳମାଳ ଏବେ ଫସର ଫାଟିଗଲାଣି। ପେଟ ଶୁଖିଗଲା ସେମାନଙ୍କର। ପୁଣି ସେଇ ସେଠ ଦୁଆରେ ଆଉଜି ଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ କି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ତା ପାଖରେ। ଏହା କହି ଅନ୍ଧକୁ ଧରି ଚାଲିଯାଇଛି ନଟ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଜନମୁଖ ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦକ ଛବିଲାଲ। କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ? ନା ଜନମୁଖ ପତ୍ରିକାରେ। ଛବିଲାଲ ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ଖବର। ଏ ଖବର ପଢ଼ି ଶୁଣାଯାଇଛି ସମ୍ପାଦକ ଛବିଲାଲ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ। ସେହି ଖବରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଏଥିସହିତ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା ଚିତ୍ପତାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ଦାସ ତହବିଲ ତସରାଫ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁଟ୍ ହୋଇଛି। ମକଦ୍ଦମା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠଙ୍କର ଦେଣାଦାର ଥାଇ ଅସୁଲ ବାବଦକୁ ତାଙ୍କର କେତେକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଲାମରେ ଉଠିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଖବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜୟ ବାବୁ ସଦଳ ବଳେ ସେଠଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା ରାଗରେ ଥରି ଉଠି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ସର୍ବଥା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେଇ ଘଟଣାର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଇ ସେଠ ଓ
ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଛବିଲାଲଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ଛବିଲାଲ ଏ ବାବଦ ପାଉଣା ବିଷୟ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ କାନରେ କହିଛି। ତାହା ଅଚିରେ ପୂରଣ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଉଭୟ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ। ସେଠାରେ ଲତା ତୋଟା ଗହଳର ଅଧା ଛାଇ ଅଧା ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ନୀରବରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବସିଛି। ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ବଂଶୀ ସ୍ୱର। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ରାମ ପ୍ରଧାନ। ହାତରେ ତାର ଚିତାଏ ଉଚ୍ଚ ଠେଙ୍ଗା। ଯିବାବେଳେ ରାମପ୍ରଧାନ ଲତା ବୋଉକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି, ଦେଖ, ଚେତା ଥିବୁ, ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ମଠ ହେବ। ଘରେ ମାଲ ରହିଲା। ଗାଁରୁ ଫାଳେ ଏଇନେ ଭଗାରିଟି। ହୁସିଆର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲତା ବୋଉ ଶିଶିଟିଏ ଧରି ବାହାରିଛି ମାଟି ତେଲ ପାଇଁ ବା କିରୋସିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଝିଅ ଲତାକୁ କହିଯାଇଛି ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ଅନିଷା କରିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଛି ବିଜୟ। ହାତରେ ତାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ, ଛୋଟ ବିଛଣା ମଡ଼ା। ବିଜୟ ଡାକିଲା ଲତାକୁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଲତା। ବିଜୟ ଲତାକୁ ଡାକିଛି। ଆଜି ବିଜୟ ନୂତନ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ବାହାରିଛି ଏକ ଅଜଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ଧାନରେ। ପଥିକଟିଏ ହୋଇ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିର ସମସ୍ତ ମାୟାବନ୍ଧନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାର ଭାଷାରେ ଅନ୍ତର ଯୋଉଠି ଉପବାସୀ, ସେଠି କେବେ ମାତ୍ର ଜନ୍ମର ଦାବିରେ ପେଟ ପୂରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନଟା ଯେଉଁଠି ମରଣ, ସାଧନ ଯେଉଁଠି ଅଭିଶାପ, ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁଠି ବିକୃତ, ବିବେକ ସେଇଠି ନୀତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ଆଘାତରେ ଚିତ୍କାର ବାହାରେ, ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ବାହାରେ ନାହିଁ ତ। ଚିତ୍କାର କରି କେତେ ଦିନ ଜୀଇ ରହିବ ଏ ଲୋକ। ଏଠାରେ ମଳୟ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ବିଷାୟିତ। ଏ ପୂତି ଗନ୍ଧରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଏଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛି ସେ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ରାଇଜକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଖୋଜି ନେବ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଠାବ। ଆଉ ନିଜର ସାଧନା କର୍ମରେ ଗଢ଼ିବ ଏଇ ଦାନବମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ଲାଗି ଗଣଶକ୍ତି। କର୍ମକାର ଭାବେ ବିଜୟ ଖୋଜିଛି ଗଢ଼ିବାରେ ମାଟି। ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି ଲତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ। ଏହା ଶୁଣି ଲତା କହିଛି, ଜନ୍ମ ଲାଗି ଲତା ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କର୍ମ କିନ୍ତୁ ତାର କରଗତ। ଏହା କହି ବିଜୟ ଯିବା ପଥରେ ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାକୁ ସେ ଆଗଭର ହୋଇଛି। ଏତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ସେଦିନର ପ୍ରକାଶିତ ଖବର କାଗଜ ଜନମୁଖକୁ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଜୟକୁ। ଜନମୁଖ ପତ୍ରିକାକୁ ବିଜୟ କହିଛି, ଏହା ଜନମୁଖ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜନମନର ପତ୍ରିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପୁଞ୍ଜିପତିର ପ୍ରଚାରଧର୍ମୀ ଏକ ପତ୍ରିକା। ଏ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କପଟୀ ଶ୍ୟାମ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱୀକାର ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଶ୍ୟାମବାବୁକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆକାଶରେ ଅସମ୍ଭବ ସେଇଟା ଯେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ପ୍ରଚାରତନ୍ତ୍ର, ତାର କରଣୀୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସମାଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦର ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଶ୍ୟାମବାବୁ ବିଜୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ
ନିରଞ୍ଜନ ସହିତ ଆଶାର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ବିଜୟର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ତ ମୋର ବାକି ନାହିଁ। ନା। ମାଧବୀ, ମାଳତୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବସନ୍ତ କହିଲି, ବହୁ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର କେତେବେଳେ ଯେ କାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିଛି ସେଇ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। କରିବ ବିବାହରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାବୀ କରେ। କବିବର ଏ ବିବାହରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାବୀ କରେ କେବଳ ଅନାହୁତ ରସିକ, ଗ୍ରାହକ, ଭାବୁକ, ମଧୁପତଙ୍ଗ, ବ୍ରଣ, ମକ୍ଷିକା ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ତ ଆସିବ ଅଚ୍ଛବ ମଣିଷ ଲତାର କଥା। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ତ ସେ ଅଚ୍ଛବ। କବି ତ ଦୁନିଆର ଜୀବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲତା ତ ବିଜୟ କବିତାର ନାୟିକା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଲତା ପହଞ୍ଚିଛି ହାତରେ ଫୁଲମାନ ଓ ଲୁଗା ଧରି। ତାକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖି ବିଜୟ କବିପ୍ରାଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେ ଡାକିଛି, ଆ ଲତା! ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ କବିର କଳ୍ପନା ତୁ। କବିର ଆଶା, କବିର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଲଜ୍ଜା କାହାକୁ ଲତା! ଏହାପରେ ଲତା ଆସି ବିଜୟ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଛି ବରଣମାଳା। ଆଉ ଗଳବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟଗାନ କରି। ଏଣେ ଶ୍ୟାମଚରିତ୍ରର ଆସିଛି ଭାବାନ୍ତର। ସେ ସମସ୍ୱରରେ ତାନ ଦେଇଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦୂରରୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ବିଜୟ ଓ ଲତାଙ୍କର ଛାୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେବଳ ନୂତନ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନୀ ପାଇଁ। ବିଜୟ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ଛାୟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ବିଜୟ ଓ ଲତାର ଛାୟା ଯେପରି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସେମାନେ ଆଲୋକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଶତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ବନ୍ଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ଦୀର୍ଘ। ତାଙ୍କ ପଥରୋଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା କାହାର ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ ଭାତ ନାଟକଠାରୁ ରକ୍ତ ମାଟିର ପ୍ଲଟ ନିର୍ମାଣ ଓ ଗଠନ ଶିଳ୍ପ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭିତ। ଏହା ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଭାତ ନାଟକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ଏଥିରେ ସତେ ଯେପରି ମାର୍କ୍ସ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମର ରାଗିଣୀ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ହୋଇଛି ରକ୍ତ ମାଟିର ଉଷ୍ଣତାରେ। ଆଉ ଏହି ଉଷ୍ଣତାର ତେଜରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଶୈଳୀ ଚେତନା ହୋଇଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଶ୍ରୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ। ଏତିକିରେ ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନମସ୍ତେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ